मैं सीएम साहब ਨੂੰ फोन किया इत्थे उन्हां सारिਆਂ ਦੇ सामने उन्हां दे OSD ने सार राजवीर सिंह मैं उन्हां ਨੂੰ रिक्वेस्ट की कि मैं सीएम साहब दी उन्हां दी ईमानदारी करके इज्जत करदा कि साल डेढ़ साल दे विच उहदे उत्ते कोई करप्शन दा दोष नहीं ते बहुते पॉलिटिशियन नूं मैं फोन करदा नहीं इस लहजे दे नाल। मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट है कि आ जलंधर दे विच तुसीं 70-80 किलोमीटर दे उत्ते इलैक्शन लड़ रहे हो, सिर्फ 10 मिनट लगने ने तुहानूं इत्थे आउंदिआं तुहानूं पंजाब दी जनता ने हैलीकाप्टर लैके दित्ता। वो साडे लोकां दे पैसे दे नाल है पर लोकां दे काम भी उहदे नाल नाल होने चाहिए ने। और मैं सरकार नूं बेनती भी कीती है और ये चेतावनी भी है कि जे नहीं खोलणगे ते हफ्ते तक इत्थे आप ही जनता ने पुल खोल लेना, फिर तुसीं जिहड़ी कार्रवाई करनी कर दिओ। सीएम साहब दा इत्थे आउणा जरूरी क्यों हो गया हुण कि तुसीं देखो ये पुल दी लेंथ और सामने पासे पुल है, इत्थों पुल उतरदा 100 फुट थल्ले जाओ तो फिर चढ़ जाओ, जिद्दां दरियावां च चोह हुंदे ने थल्लेओं दी जांदे हो ते उत्ते चढ़ जांदे हो। ये पुल उस पुल दे नाल भी मिल सकदा सीगा। किहड़े बेवकूफां ने दी ड्राइंग बनाई है, किहड़े आर्कीटैक्ट दे उत्ते कीते गए, कारण की जो लोकां ने मैनूं दस्सिया जनता तुहाडे सामने इन्हां दी सारे प्रैस वालिआं ने बाइट कीती है कि वड्डे वपारियां दे घराणे ने इत्थे कारोबार चलदे ने, उन्हां दीआं दुकानां ते कुछ जिहड़े कारोबारी इदारे चल रहे ने ਉਹ रिश्तेदार ने MLA मंत्रियों के पुल की लेंथ ही घटा दी गई। मैं चैलेंज किया तो मैं चैलेंज करदा इहदे राहीं कि जे पुल की ड्राइंग इथों ना घटाई होवे, इहदी लेंथ ना घटाई होवे, इसे पुल ते खलो के मैं उन्हां पॉलिटिशियन कोलों माफ़ी मंगूंगा। इहदी जांच करनी सीएम दा जिहड़ा फर्ज बनदा खुद इत्थे आके इन्वेस्टिगेशन करन और इहदी जांच जिहड़ी विजिलेंस नूं दे के जाण कि आम लोकां दे हितां नूं दरकिनार करके किवें अपने रिश्तेदारां ते वड्डे घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुंचाउण लई इहदी लेंथ घटा दी गई। सो मेरी बेनती है सीएम साहब नूं कि जां ते DC साहब नूं आपदे चेयरमैन नूं डायरैक्शन देण, इहदा वर्चुअली कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाई उद्घाटन कर लैण, इत्थे लोक इकट्ठे हो जाणगे उन्हां नूं सुण लई, जां 15 मिनट दा रस्ता उन्हां कोल इत्थे आके इस पुल नूं चालू कराया जावे। इत्थों पुल दे परले पासे जाओ ते खालसा कॉलेज है, इधर पुतली घर दा एरिया सारा इस्लामाबाद दा एरिया और ये पुल दी मैं तुहानूं दस्सण लगा कि कित्थों ये शुरुआत होई इहदे बनन दी और कित्थे आके रुक गया। 2017 दे विच सार नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री सीगे, कांग्रेस दे मंत्री बने और 3-4 पुलों की रूपरेखा तैयार की गई शहर दे विच, जिहदे विच एक ये भी पुल सीगा, थल्ले बहुत ज़्यादा रश ते बहुत ज़्यादा रशी एरिया ने और कोविड आ जांदा उस दौरान। कोविड दे विच काम जिहड़ा साल डेढ़ साल सारी दुनिया ही बंद हो गई सी, वो किसी दे उत्ते भी गुस्सा गिला नहीं बनता। साल डेढ़ साल इहदा काम बंद रहिंदा। उस तो बाद इनू बहुत स्पीड दे नाल साडे DC आउंदे ने इत्थे हरप्रीत सूदन, वो काम शुरू कराउंदे ने 2-3 पुलों का। वल्ला फाटक जिहड़ा वो शुरू हो चुका, जिहदी नाल ही उदों रूपरेखा तैयार की गई सी। और दसना चाहुंदा मैं इहदे फायदे की ने और ये अज तक चालू नहीं होया ते इहदे नुकसान की ने। 40% शहर का ट्रैफिक जिहड़ा वो इहदे नाल सुधर सकदा, क्योंकि बाहर सड़कों के उत्ते बहुत ज़्यादा रश रहिंदा और शहर की 60% पॉपूलेशन इहदे आले दुआले रहिंदी है, बहुत रशी एरिया ने। और शाम नूं टारी बार्डर ते जदों 20-30 हज़ार बंदा जांदा, वो पुतली घर चौंक दे विच जाम लगदा जिहड़ा इत्थों दी जा सकदा। इहदे नाल नाल इहदे आले दुआले पैण वाले कस्बे शहर तरनताਰਨ ਝਬਾਲ अटारी ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ उन्हां लोकां नूं भी जिहड़ी इत्थे बहुत ज़्यादा सहूलत मिल सकती है। किसी ने गुरुद्वारा शहीदां साहब जाना, किसी ने हरमंदर साहब जाना, किसी ने गोल्डन टैंपल जाना, जलियांवाले बाग जाना, वो सारे लोकां नूं इहदी सुख सहूलत मिल सकती है। उस तो भी उपर आ जाओ जो असीं खाने आ, मतलब किसान पैडी सीजन जिहड़ा चल रहा, कणक दा सीजन है, किन्ना वल के किन्नी ट्रैफिक दे विचों ट्रैक्टर ट्रालियां जा रहे ने और किन्ना जिहड़ा तेल भी वेस्ट होंदा और टाइम भी जाया होंदा और शहर दे विच जाम भी जिहड़ा लगदा, वो सारियां चीज़ां दी सहूलत इत्थे जिहड़ी मिल सकदी है। इस पुल दे चालू होण नाल 24 करोड़ रुपए की लागत दे नाल इह जिहड़ा पुल तैयार किया गया। और अगले पासे लोहगढ़ पुल पैंदा जिन्हों लोहगढ़ ब्रिज कहंदे ने, वो बंद है, रीगो ब्रिज, उतों हैवी ट्रैफिक नहीं लंघदी ते सारा शहर जिहड़ा वो जाम रहिंदा। ट्रैफिक की समस्या जिहदे विच रहिंदी है, उतों हैवी ट्रैफिक बंद कर दी गई। ये पुल जिहड़ा चालू होना चाहिए सीगा, सिर्फ पूरे का पूरा पुल तैयार है। सवेरे मैं अधिकारियों नाल गल कीती, वो कहंदे जी उद्घाटन की वेट कर रहा, सिर्फ पुल के उद्घाटन का टाइम जिहड़ा CM साहब कोलों मंगिया जा रहा, वो टाइम दे देण ते अद्धे घंटे दे विच रस्ता जिहड़ा खोल दिता जाऊगा। हुण इह रोकिया क्यों गया? जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा, एक क्रेडिट वार है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP वाले आउंदे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ 90% ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਸਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਉਤਰਦਾ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਚੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਲ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਪੁਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇਥੋਂ ਨਾ ਘਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾ ਘਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੱਲ 30 ਤੇ 31 ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਬਣਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਥੱਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੁਲ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ।